Let's see the remaining part of a hospital. Next classification is on the basis of size. So on the basis of size, these hospitals can be divided into large hospitals, medium hospitals, small hospitals, and very small hospitals. Okay, here you can see the large hospitals. The bed size is more than 1000. Example is JJ and KEM hospital. Then the next one is medium hospital. The bed size is between 500 to 1000. Example is Jaslok and Bombay hospital. Then the next one is small hospital. The bed size lies in the range of 500 to 100. Very small hospitals where the bed size is less than 100. Example is municipal hospital or private clinics. In small hospital, example is Bridge Candy hospital. Okay, so these are the different classes of hospitals which are classified on the basis of size. Large hospital, medium hospital, small hospital, very small hospital. Large hospital beds above 1000, medium hospital 500 to 1000, small hospital 100 to 500, very small hospital less than 100. Then the next one is on the basis of cost. On the basis of cost, there are some hospitals which are costly hospitals, low budget hospitals, free hospitals, free of cost hospitals or budget hospitals. Okay, so costly hospitals that are also called as elite hospitals. Okay, example is Bridge Candy hospital, Jaslok hospital. Okay, so these are the examples of elite hospital. There are some low budget hospitals. Examples are civil and corporation hospital. Free of cost hospitals are also there. Okay, example are Manilal Kantilal hospital, Ahmedabad. Elite hospitals are basically symbol of high-tech medical development. The room rate vary between the 300 to 1200 per day. There are deluxe rooms which are equipped with fridge, TV and telephone. They are like 5-star hotels. Therefore, they are called as 5-star hospitals. These elite hospitals have a provision for some poor people also for their treatment and stay. Then what are the budget hospitals? Budget hospitals, these are the meant for moderate budget and low budget users. Example, civil hospital, corporation hospital, example. Then the next one is the miscellaneous hospitals. Hospitals can be teaching hospitals also, to which the medical college will be attached. They can be research center. Example is GMC, Nagpur, etc. So this is the all about the classification of hospital. Then the next one is about the management of hospital. In management of hospital, governing body plays very important role or very vital role in overall functioning of the hospital. Actually, management of hospital, what is basically the management? Okay, it is the process of planning, organizing, staffing and controlling of any organization. That is called as management of hospital. So what are the basic objectives of that management? So to develop a system of supply so that there will be adequate stock items at the time of requirement. To ensure that the resources available are used more effectively and purchasement of drugs at the most economical price. मॅनेजमेंट मध्ये ॲक्च्युली काय केलं जातं की जे सप्लाईज आपल्याला डेव्हलप करायचे आहेत किंवा सिस्टीम जी आपल्याला डेव्हलप करायची आहे जे सप्लाय करणारी सिस्टीम, तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे ॲडिक्वेट स्टॉक तेवढा असला पाहिजे की जो आपल्याला त्या जेव्हा ती रिक्वायरमेंट असेल तेव्हा त्या टाईमला आपल्याला ते अवेलेबल होईल दुसऱ्याला देण्यासाठी. हा मॅनेजमेंट ह्या पद्धतीनं मॅनेजमेंट करावं लागतं. अजून एक सांगता येईल की आपल्याला आपल्या बजेटच्या दृष्टीनं किंवा इकॉनॉमिकली आपल्याला ते बेनिफिशियल पडेल अशा दृष्टीनं परचेस ड्रग्स करून त्याच्यानंतर आपण काय करू शकतो ते दुसऱ्याला अवेलेबल करून देऊ शकतो. तर हे त्याचे काय आहेत बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. देन व्हॉट इज द प्रोसिजर ऑफ मॅनेजमेंट? इन प्रोसिजर टू एस्टिमेट द क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ इच आयटम. प्रत्येक आयटमची तुम्हाला क्वालिटी अँड क्वांटिटी मेंटेन केली पाहिजे, ती एस्टिमेट केली पाहिजे. टू प्रोड्यूस द आयटम्स ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस ॲट मोस्ट इकॉनॉमिकल प्राइसेस. कमीत कमी पैशामध्ये आपल्याला खूप चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट कसा मिळवता येईल हे आपल्याला याच्यामधून एस्टिमेट केलं पाहिजे. टू स्टोअर द रिसिव्ड आयटम्स प्रॉपरली सो ॲज टू प्रिव्हेंट डिटिरिओरेशन ऑफ ड्युरिंग द स्टोरेज. ड्रग्स आपण खूप आणलेत पण त्याचं स्टोरेज पण इम्पॉर्टंट आहे. स्टोरेजच्या ड्युरेशनमध्ये ते खराब होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे, अदरवाईज नुकसान आपलंच आहे, बरोबर. तर हे काय आहे त्याच्यामध्ये प्रोसिजर आहे. स्टोअर मॅनेजमेंटची, इन्व्हेंटरी कंट्रोल मॅनेजमेंट,
करता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी वेगवेगळे ॲनालिसिस आहेत जे तुम्ही DSBM मध्ये सुद्धा शिकणार आहात. ओके, हे सोडून हॉस्पिटल्समध्ये खूप चांगल्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केल्या जातात. क्लिनिकल सर्व्हिसेस आर देअर, सपोर्टिव्ह सर्व्हिसेस आर देअर, ॲम्ब्युलेटरी सर्व्हिसेस, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिसेस आर देअर. So organization of hospital, it is very most important body of the hospital, and it is run by governing body or board of directors. Governing body has its own internal organization, in that there is one president, there is one chairman, vice chairman, secretary and treasurer. Okay, so duties of these governing board performed through the administrative chief, who has the responsibility for the selection of competent personnel, control of hospital funds, supervision of physical fund and supervision of physical plant. बेसिक काम काय आहे गव्हर्निंग बॉडीचं, तर ते काय करतात, ॲडमिनिस्ट्रेशनचं काम करतात, की ज्याच्यामध्ये खूप कॉम्पिटंट पर्सनलला चूज करावं लागतं की जे हॉस्पिटलच्या फंड्सवरती कंट्रोल ठेवतील. त्याच्यानंतर फिजिकल सुपरविजन सगळ्या गोष्टींवरती त्यांचं लक्ष राहील आणि फिजिकल प्लांटवरती म्हणजे त्या बिल्डिंगवरती त्यांचं बेसिकली काय राहील, लक्ष राहील. So here are the functions of governing body: to select the competent personnel including the medical staff, to control the hospital funds and to supervise the physical plant. The governing body, in consultation with the chief administrative officer, must establish the working hours and conditions, salary schedules and proper checks on personnel. जे काय करतात की बाबा किती तास काम करायचं हे डिझाईन करतात, अल्सो किती सॅलरी दिली पाहिजे हे ते डिझाईन करतात आणि पर्सनली प्रत्येकावरती काय करतात, प्रॉपर चेक ठेवतात. शेड्यूल ऑफ रूम रेट्स अँड अदर चार्जेस फॉर हॉस्पिटल इनपेशंट्स अँड ॲम्ब्युलेटरी केअर. रूम रेट किती ठेवायचे आहेत किंवा अदर जे काही चार्जेस आहेत ते किती ठेवायचे आहेत, इनपेशंटसाठी काय ठेवायचे आहे, ॲम्ब्युलेटरी पेशंटसाठी किती रेट ठेवायचे, हे सगळं कोण डिसाईड करतात, तर गव्हर्निंग बॉडी म्हणजेच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाईड करतात. मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग ग्रांट्स which will supplement income for paying patients and helps to balance the hospital budget. ज्या काही आपल्याला गव्हर्नमेंटच्या ग्रांट्स आणायच्या वगैरे असतील तर त्याच्या सगळ्या मेथड्स ह्या गव्हर्निंग बॉडी काय करते, इम्प्लिमेंट करते किंवा त्या पद्धतीनं ते काम करतात. ज्याच्यामध्ये आपल्याला पेशंट्सकडून जे पेमेंट मिळतं त्याच्यातून आपल्याला हॉस्पिटलच्या बजेटमध्ये बॅलन्स पण राहिला पाहिजे, या पद्धतीनं हे कामकाज सगळं चाललेलं असतं. मेथड्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग द फंड्स फ्रॉम विच द इंटरेस्ट इज टू बी यूज फॉर ऑपरेटिंग ऑफ हॉस्पिटल. असे काही फंड्स आपल्याला भेटतील का की ज्याच्या इंटरेस्टमधून किंवा ज्याच्या व्याजामधून आपल्याला हॉस्पिटलचं ऑपरेशन करता येईल किंवा हॉस्पिटलचं वर्कआउट करता येईल. द नीड्स फॉर ॲडिशनल ऑर रिप्लेसमेंट कन्स्ट्रक्शन ऑफ द फिजिकल प्लांट ऑफ हॉस्पिटल. आपल्याला फिजिकल प्लांटचं मेंटेनन्स हे प्रत्येक वेळेस करावं लागेल. जे काही कन्स्ट्रक्शनची बिल्डिंग आहे, फर्निचर असेल किंवा ज्या काही बाकीच्या गोष्टी आहेत, मुव्हेबल और नॉन मुव्हेबल थिंग्स जे आहेत, तर याच्या दृष्टीनं आपल्याला त्याचं रिकन्स्ट्रक्शन किंवा रिन्युएशन या गोष्टीमध्ये सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये लक्ष घालावं लागतं फिजिकल प्लांटमध्ये. मी जसं तुम्हाला सांगितलं की देर आर व्हेरियस सपोर्टिव्ह सर्व्हिसेस प्रोव्हाइडेड बाय द हॉस्पिटल. द फर्स्ट वन इज ॲनेस्थेशिया सर्व्हिस, देन सेकंड वन इज ब्लड बँक, थर्ड वन इज सेंट्रल स्टेराइल सप्लाय, डायटरी सर्व्हिसेस, नर्सिंग सर्व्हिसेस, मेडिकल रेकॉर्ड सर्व्हिसेस, pathology services, radiology services. These are the different services which are provided by hospital. Then the next point is hospital management. जसं मी तुम्हाला याच्या आधी सांगितलं की हॉस्पिटल मॅनेजमेंट करतं याचा अर्थ काय, तर ते प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिव्ह्यूइंग, कम्युनिकेटिंग. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन्स ऑफ द मॅनेजमेंट. मेडिकल रेकॉर्ड्स हॉस्पिटलमध्ये मेंटेन केले पाहिजेत, बरोबर. काय पर्पज असेल रे त्याचा, टू सर्व ॲज अ बेसिस फॉर प्लॅनिंग अँड फॉर कंटिन्युटी ऑफ पेशंट्स केअर. तर जेव्हा आपण मेडिकल रेकॉर्ड एखादा ठेवतो त्याचा पर्पज काय असतो, तर एखाद्या जी आपण सर्व्हिस त्यांना प्रोव्हाइड करणार आहे त्याचं ते बेसिक काय असतं, प्लॅनिंग असतं. ओके, त्याच्यानंतरच आपण त्या पेशंटला त्या पद्धतीनं केअर देऊ शकतो. इट असिस्ट इन प्रोटेक्टिंग लिगल इंटरेस्ट ऑफ द पेशंट, हॉस्पिटल अँड फिजिशियन. याच्यामध्ये एक लिगल इंटरेस्ट ठेवला जातो त्या पेशंटचा, हॉस्पिटलचा पण आणि फिजिशियनचा. इट हेल्प फॉर कम्युनिकेशन अमंग द फिजिशियन अँड एनी प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द पेशंट केअर. याच्यामध्ये आपल्याला कम्युनिकेशन मेंटेन करायचं आहे थ्रू दिस मेडिकल रेकॉर्ड्स, की जे मेडिकल रेकॉर्ड्स फिजिशियन, प्रोफेशनल्स, अदर हेल्थकेअर प्रोफेशनल्स सुद्धा काय करतील, रेफर करतील. इट ॲक्ट्स ॲज अ एव्हिडन्स फॉर द पेशंट इलनेस
अँड ट्रीटमेंट ड्युरिंग इच हॉस्पिटल स्टे. ते जेव्हा जेव्हा पेशंट हॉस्पिटलला व्हिजिट देणार आहे त्या प्रत्येक वेळेस मेडिकल रेकॉर्ड हा सिंगल काय असणार आहे, विटनेस असणार आहे किंवा एव्हिडन्स असणार आहे की त्या पेशंटला कोणत्या प्रकारचा डिसीज झाला होता आणि त्याला काय ट्रीटमेंट देण्यात आली. इट प्रोव्हाइड्स द डाटा फॉर यूज इन रिसर्च अँड एज्युकेशन. जेव्हा रिसर्च आणि एज्युकेशनसाठी आपल्याला डाटा लागतो त्यावेळेस हे मेडिकल रेकॉर्ड्स काय असतात, व्हेरी युजफुल असतात. इट सर्व्स ॲज अ बेसिस फॉर रिव्ह्यू स्टडी फॉर द पेशंट अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ हेल्थ केअर गिवन टू द पेशंट. हे जे काही मेडिकल रेकॉर्ड्स आहेत हे त्या पेशंटच्या रिव्ह्यू स्टडीसाठी आणि हेल्थ केअर त्याला जी काय दिली गेली त्याच्या इव्हॅल्युएशनसाठी यूज केला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल? इट मस्ट बी ॲक्युरेटली प्रिपेअर्ड, इट मस्ट बी प्रॉपरली स्टोअर्ड अँड रेडिली अवेलेबल. तर ती अगदी व्यवस्थित प्रिपेअर केली पाहिजे, त्याच्यानंतर ती प्रॉपरली स्टोअर केली पाहिजे आणि ती अशा पद्धतीनं स्टोअर केली पाहिजे की ती इझिली ॲक्सेसिबल असली पाहिजे, म्हणजे रेडिली अवेलेबल व्हायला पाहिजे. इम्पॉर्टन्स, मेडिकल रेकॉर्ड्सचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, तर मेडिकल रेकॉर्ड्स थ्रू आपण एक चांगली केअर आपण प्रोव्हाइड करू शकतो. इट फॅसिलिटेट अ गुड केअर, अलाउ अ सबसिक्वेंट केअर गिवर टू अंडरस्टँड द पेशंट्स कंडिशन अँड द बेसिस फॉर द करंट इन्व्हेस्टिगेशन अँड ट्रीटमेंट. त्याला आधी काय झालं होतं आणि त्याच्यावरून आता त्याला काय झालं असेल किंवा कोणती ट्रीटमेंट दिली पाहिजे याचा एक अंदाज बांधला जाऊ शकतो थ्रू दिस मेडिकल रेकॉर्ड्स. इट प्रोव्हाइड अ मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अदर टीम मेंबर्स. जेव्हा मेडिकल रेकॉर्ड्स हे आपल्याला दुसऱ्याला देतो तेव्हा अल्टिमेटली त्याला सगळा डाटा कळतो की त्याला त्या पेशंटला काय झालं होतं, त्याला कुठली ट्रीटमेंट देण्यात आली, बरोबर आहे. सो दिस इज अ सिम्पल वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू टीम्स, सॅटिस्फाय लिगल अँड इथिकल ऑब्लिगेशन्स. Medical regulatory authority, hospital and legislative requirements for clear and legible records. ही काय आहे, लिगल आणि इथिकल ॲक्टिव्हिटी आहे. जेव्हा आपण एखादे मेडिकल रेकॉर्ड्स मेंटेन करतो दिस इज लिगल ॲक्टिव्हिटी, त्याला इथिक्स आहेत, त्या पद्धतीनं आपल्याला ते मेंटेन केले पाहिजे. इट ॲक्ट्स एज अ एव्हिडन्स. इफ युअर केअर इज लॅटर क्वेश्चन इट शोज इव्हेंट्स ॲज दे हॅपन. जर आपण क्वेश्चनेबल कुठली ॲक्टिव्हिटी त्याच्यामध्ये केली असेल ओके, तर त्याच्यानंतर आपण त्याच्याशी रिलेटेड इव्हेंट्स काय करू शकतो, त्यांना शो करू शकतो. म्हणून मेडिकल रेकॉर्ड्स हे काय आहेत, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहेत. दीज आर द फंक्शन्स ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटर. ही फ्रेम्स ओव्हरऑल ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पॉलिसीज. ॲडमिनिस्ट्रेशन कसं करायचं आहे त्याची काय करतो, पॉलिसी डिझाईन करतो. ही इज इन चार्ज ऑफ ॲडमिशन अँड डिस्चार्ज ऑफ ऑल पेशंट्स. ॲडमिशनच्या साठीच्या काय पॉलिसीज आहेत, डिस्चार्जच्या काय पॉलिसीज आहेत तो डिझाईन करतो. हे लुक्स आफ्टर लिगल फॉर्मॅलिटीज ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटलच्या ज्या काही लिगल फॉर्मॅलिटीज आहेत त्या हँडल करण्याचं काम ॲडमिनिस्ट्रेटर करतं. ही लुक्स आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस, फिजिशियन अँड हेल्थ व्हॉलंटियर्स. हेल्थ केअर प्रोफेशनलला ट्रेनिंग देण्याचं काम करतो. इम्प्लिमेंटिंग द पॉलिसीज, प्रोसिजर्स अँड गाईडलाईन्स फ्रेम्ड बाय गव्हर्निंग बॉडी इन द डेली मॅनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल लेड डाऊन बाय गव्हर्निंग बॉडी. गव्हर्निंग बॉडी जी काही हॉस्पिटलच्या पॉलिसीज किंवा प्रोसिजर्स डिसाईड केलं जातं त्यांचं ॲक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन हा ॲडमिनिस्ट्रेटर करतो. He takes all reasonable steps to see that hospital works with laws and regulations or not. हॉस्पिटल हे चांगलं इथिकली वेनं रन होत आहे का त्याच्यामध्ये काळा बाजार सुद्धा होतोय हे कोण चेक करतं, ॲडमिनिस्ट्रेटर. ही अरेंज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन द हॉस्पिटल टू कॅरी आउट द प्रोग्राम्स ऑफ द हॉस्पिटल. तर हॉस्पिटलमध्ये जे काही प्रोग्राम्स होणार आहेत त्याचे अरेंजमेंट करतो. ही प्रिपेअर्स अ हॉस्पिटल बजेट फॉर अप्रुव्हल बाय द गव्हर्निंग बॉडी. अशा प्रकारचं हॉस्पिटलचं बजेट प्रिपेअर करतो की जे गव्हर्निंग बॉडी अप्रूव्ह करेल. ही प्रोव्हाइड्स अँड मेंटेन्स प्रॉपर फिजिकल रिसोर्सेस. फिजिकल रिसोर्सेस तयार करणं ते मेंटेन करण्याचं काम करतो. ही डेव्हलप्स अँड इम्प्लिमेंट्स अ मॅनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टीम थ्रू आउट द हॉस्पिटल. अशा पद्धतीची सिस्टीम, मॅनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टीम की जेणेकरून मॅनेजमेंटपर्यंत हे पोचावं की हॉस्पिटलमध्ये काय होतंय किंवा काय नाही, या पद्धतीची सिस्टीम तो डेव्हलप करतो. ही प्लॅन्स फॉर द एक्सपान्शन ऑफ द हॉस्पिटल. हॉस्पिटलला वरती काढण्यासाठी त्याचे प्रयत्न चालू असतात. ही हॅज टू प्रोव्हाइड फॅसिलिटीज, इक्विपमेंट्स अँड असिस्टन्स टू क्लिनिकल डिपार्टमेंट. अदर क्लिनिकल डिपार्टमेंटलाही त्याची हेल्प होते थ्रू वेगवेगळ्या फॅसिलिटीज की ज्या त्याच्याकडून प्रोव्हाइड केल्या जातात. इक्विपमेंट्स नवीन प्रोव्हाइड केले जातात. ही एन्श्युअर्स द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ओपीडी. आउट पेशंट डिपार्टमेंट किती स्मूथली वर्किंग होतं आहे याचं एक्झाम्पल आपण काय करू शकतो, ॲडमिनिस्ट्रेटर देऊ शकतो. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज द हेल्थ डिलिव्हरी सिस्टीम इन इंडिया. देर इज अ फ्लो चार्ट. हा फ्लो चार्ट तुम्हाला ड्रॉ करण्याची तुम्ही प्रॅक्टिस केली पाहिजे हेल्थ डिलिव्हरी सिस्टीम ऑफ इंडियाची, की ज्याच्यामध्ये खूप सारे मेनी हॉस्पिटल्स इन इंडिया दे आर प्रायव्हेट और नॉन गव्हर्नमेंटली ऑपरेटेड. ओके, so pharmacists can contribute to healthcare system by assisting selection of appropriate drug, preparing, compounding and manufacturing of drug, dispensing, packaging, labeling of drug, advising, educating patient, monitoring responses of the patient. So central government